صدر آصف زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک تھے۔ مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، وزیر اعظم نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں اعظم نذیر تارڑ اور محسن نقوی بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو مشاورت حتمی طور پر ہوئی ہے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، اس حوالے سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اطمینان کا اظہار کیا گیا اس مشاورت پر۔ اور اس ملاقات میں اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ آج سینٹ اور قومی اسمبلی سے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور کرائی جائے گی۔ صدر مملکت نے بھی حکومتی کوششوں سے بالخصوص جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے تعاون پر بھی شکریہ ادا کیا 26ویں ترمیم کے منظوری کے حوالے سے جو کوششیں کی گئی ہیں۔ اچھا اظہر، وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی شروع ہو گیا ہے، اس بارے میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ جی ہاں، وفاقی کابینہ کا اجلاس یہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ وفاقی کابینہ کے تمام ارکان اجلاس میں شریک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کر رہے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عثمان بھی جو ہے وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہیں اور تفصیلی طور پر آئینی مسودے کی جو مختلف شقیں ہیں اس پر کیبنٹ ارکان کو بریف کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات جو اجلاس ہوا تھا اس میں تمام ارکان کے ساتھ آئینی ترمیم کا مسودہ جو ہے وہ شیئر کیا گیا تھا اور تمام ارکان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنی تجاویز جو ہیں وہ حوالے سے دیں۔ تو اس اجلاس میں تمام ارکان کی تجاویز بھی آئیں گی، لیکن ذرائع کے یہ بتانا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اس مسودے پر اتفاق ہوا ہے۔ مفتی نواز نے بھی اس کی حمایت کیا اور کیبنٹ کے اجلاس میں بھی اسی مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ ٹھیک ہے اظہر، مزید اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے، فی الحال آپ کا شکریہ۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں جے یو آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو چکا ہے، آئینی ترمیم پر ابھی ووٹ ڈالنے یا نہ ڈالنے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ فضل الرحمان کو جو پیغام دینا تھا وہ سیاسی گفتگو مکمل ہو چکی۔ ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں مولانا عطاء رحمان، ہم جاتے ہیں ان کے چیمبر میں بیٹھیں گے اور صلاح مشورہ جاری رہے گا۔ آج سینٹ میں بھی جائیں گے اور ووٹ بھی دے سکتے ہیں، صلاح مشورہ جاری رہے۔ مولانا کو پیغام پہنچا دیا جو پیغام آپ لے کے آئے تھے حکومت کا؟ ظاہر ہے میں مولانا سے جو سیاسی معاملات میں تو کچھ بھی نہیں چھپاتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اب بری طرح پھنس چکی ہے کہ ساتھ دیں گے تو جمعیت علماء اسلام کبھی بھی نہیں پھنستی، اور اگر پھنسے گا تو دوسری نہیں، اسلامی دفعات کو بچانے کے لیے تو ہے نا۔ اللہ پاک خیر کریں گے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے ہم یہ دعا کریں کہ کوئی قوم کے لیے ایسا اچھی بات ہو کہ غلطی نہ ہو۔ پی ٹی آئی آ رہی ہے، یہ سارا جو نا جو جتنا انتظار ہے، یہ جتنا پورا ایپیسوڈ ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیے ہم نے جو نا لے کے چل، ان کا جو مرضی ہو، ہم نے ان کو انگیج کرنا تھا، ہم نے ان کو کنسنسس کے لیے کہا تھا۔ اس ڈاکومنٹ میں ہم نے کہا تھا کہ آپ بتائیے کہ کون سی چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے تاکہ اس کو درست کیا جا سکے، ٹھیک ہے نا جی ہاں، اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی 8 اور 5 13 ووٹوں کے ساتھ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں بتائیے، ہم وہ کر دیں گے۔ پی ٹی آئی نے آپ کے مسودے سے اتفاق کیا تھا؟ آپ کے سامنے کیا تھا۔ تو پھر آج کیا ہو گیا خان صاحب سے ملاقات کرنے کے؟ مجھے نہیں پتا، یہ پھر ان سے پوچھیے گا، ابھی تشریف لائیں گے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں، چونکہ اب ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں تو ہم احترام ہے ہمیں، مگر یہ چیزیں انہی سے پوچھیے گا۔ مگر جو کچھ ہم کر سکے، جتنا ہم کر سکے وہ ہم نے کیا۔ آپ کو مولانا نے اجازت دے دی ووٹ کرنے کی؟ 6 کلاسز والا جو ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا، آج والا بھی دیکھ لیجئے گا۔ آپ ہم کو کیوں جو ہے نا اس مشکل میں پیش؟ آج لگ رہے آپ ووٹ دے رہے ہیں، آپ کا جو لہجہ ہے وہ حکومت کی طرف؟ میرا لہجہ ہمیشہ نرم ہوتا ہے، کبھی سخت نہیں ہوتا۔ مولانا فضل کی رہائش گاہ آج بھی یہاں ملاقاتوں کا مرکز بن گئی ہے۔ پی ٹی آئی کا وفد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا ہے۔ عبدالقادر ہمارے نمائندے اس وقت وہاں پر موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ عبدالقادر بتائیے کون کون شامل ہے پی ٹی آئی کے وفد میں؟ جی ہاں بالکل، اب باضابطہ وہ ملاقات شروع ہو رہی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا صبح سے۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفد مولانا سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچ چکا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پہنچے ہیں، اسد کیسر یہاں موجود ہیں اور بیرسٹر گوہر آ چکے ہیں، ساتھ ہی اتحادی جماعت کے علامہ راجہ ناصر عباس بھی پہنچے ہیں۔ تو یہ کمپلیٹ وفد جو ہے اب باضابطہ مذاکرات شروع کرے گا۔ ایک اسٹریٹجک شفٹ دکھائی دے رہا ہے، پاسبل ہو سکتا ہے، کیونکہ گزشتہ رات پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس پورے پروسیس کا بائیکاٹ کریں گے، یعنی وہ ایوان میں نہیں جائیں گے۔ ابھی بیرسٹر گوہر سے بات ہوئی، ان سے پوچھا کہ کیا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں، نہیں جائیں گے ایوان میں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا حتمی فیصلہ مولانا سے ملاقات کے بعد ہوگا۔ دیٹ مینس کہ کوئی اسٹریٹجک شفٹ آ سکتا ہے پی ٹی آئی کی پالیسی میں، ابھی فیصلہ حتمی نہیں ہے جو سیاسی کمیٹی میں کیا گیا۔ فائنل ڈیسیژن مولانا سے ملاقات کے بعد ہوگا، کیونکہ
कामरान मुर्तज़ा भी जिस तरह से इंडिकेट करके गए हैं कि अगर वोटिंग में ना गए तो उसका नुकसान ज़्यादा हो सकता है, हुकूमत अपना मुसवदा मंजूर करा सकती है। तो बादले ना खास्ता ही सही, लेकिन सारे फरीकैन के लिए ये विन विन सिचुएशन हो सकती है अगर मौलाना वोट करते हैं। तो पीटीआई के साथ अब फाइनल राउंड इस वक्त शुरू हो चुका है मुशावरत का, ज्यादा देर तक नहीं चलेगा ये राउंड मामला। शुरू हो गए। अब्दुल कादिर, ये कहिएगा कि मौलाना की रिहाइशगाह पर पीटीआई के वफ्द के अलावा क्या किसी और जमात का कोई रहनुमा मौजूद है? जी नहीं, अभी तक किसी और सियासी रहनुमा की आमद नहीं हुई। सिर्फ मौलाना ने अपने 5 सेनेटर्स को बुलाया था जिन्होंने मुमकिना तौर पर इस आईनी तरमीम के लिए वोट करना है, तो उनको मुलाकात के लिए बुलाया था। उनको हिदायत की गई कि वो पार्लियामेंट की तरफ चले जाएं, बल्कि वो पहुंच भी चुके हैं पार्लियामेंट में और मौलाना की फर्दर गाइडलाइंस का इंतजार करेंगे। ये पीटीआई के साथ जारी जो मुलाकात है ये आईनी तरमीम के हवाले से फैसला कुन मुलाकात हो सकती है और इसके बाद मेरा ख्याल है मौलाना गो हेड दे देंगे अपने सेनेटर्स को अगर वोट में जाना है तो, और पीटीआई जो है वो डिसाइड कर लेगी इसी मुलाकात में कि उन्हें इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बनना है, उन्हें ऐवान में जाना है या कंप्लीट ब्लैकआउट करना है या इस प्रोसेस का इससे बैक ऑफ करना है। लेकिन पीटीआई के कुछ अरकान जो हैं वो इस ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा अलामती तौर पर बन सकते हैं। जो 5 अरकान पहले से नामजद किए गए हैं जो अमूमन पार्लिमानी कार्रवाई का इन दिनों में हिस्सा रहे हैं, तो वो जा सकते हैं। इस वक्त मुलाकात शुरू हो चुकी है। ठीक है अब्दुल कादिर, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल आपका शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आज छुट्टी का दिन है, उन सब की छुट्टी हो जाएगी। ऑपोजिशन वाले जितना शोर मचा रहे हैं इंशाअल्लाह आज पेशरफ्त हो जाएगी, दोनों ऐवानों से तरमीम पास हो जाएगी। आज ये पास हो जाएगी, दोनों हाउसेस से आज ही पास हो गए। तो अपोजिशन जो दावा एक कर रही थी कि उन हुकूमती 7 नुमाइंदे हुकूमत को वोट नहीं देंगे, अपोजिशन जो है वो दावे ना करे तो फिर क्या करे, कुछ तो सौदा बेचना है ना। आज हम ये समझें कि आज इतवार का दिन, आज सारी तरामीम हो जाएंगी और 25 से पहले आज छुट्टी के दिन जो है छुट्टी हो जाएगी इसकी, जितने अपोजिशन वाले शोर मचा रहे हैं। जय बिस्मिल्लाह, वरना तादाद से ज्यादा नंबर्स मौजूद हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा कि इंशाअल्लाह आज हम तरमीम के बाद केक और बाकी सब धूल खाएंगे। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास आज तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो करेंगे। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास कमेटी रूम में होगा। पीपी पार्लियामेंटेरियंस को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। सेनेटर्स MNAs पार्लिमानी पार्टी इजलास में शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेंगे। बिलावल भुट्टो पार्लिमानी पार्टी को वज़ीर आज़म ऑपोजिशन से मुलाकातों पर ब्रीफ करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं पार्लिमानी कमेटी ने अपना मुसव्वदा हुकूमत को भिजवा दिया है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा, पीटीआई ने कहा जब तक बानी हमें नहीं कहेंगे मुसव्वदे की हिमायत नहीं कर सकते। कमेटी के मुसव्वदे पर पीटीआई ने कहा बानी पीटीआई की रजामंदी से मशरूत है। MKM ने सेनेट और कौमी असम्बली में 26वीं आईनी तरमीमी मुसव्वदे की हिमायत का फैसला कर लिया। MKM की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म हो गया। ज़राए का कहना है बैंकों से रबा के कानून को 2028 तक खत्म करने की तजवीज़ MKM और JUI ने दी। MKM ने रबा खत्म करने के कानून के शेक पर हुकूमत को टाइम फ्रेम देने की तजवीज़ थी। आज असम्बली में MKM इस हवाले से बाकायदा तजवीज़ भी पेश करेगी। आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल के बायस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क रवानगी का प्रोग्राम मनसूख कर दिया। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म ने मंगल को समोआ रवाना होना था, जहां 24 और 25 अक्टूबर को दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत का इजलास होगा। वज़ीर आज़म की जगह वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी करने का इम्कान है। आईनी तरमीम होने पर वज़ीर ख़ारजा इसाक डार आज रात समोआ रवाना होंगे। और खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी में राबता हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो को आईनी तरमीम पर वोट देने का यकीन दिलाया है। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए जहांगीर। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के मोतबर ज़राए ने तस्दीक की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के माबैन एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी को उनकी दरख्वास्त पर मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को वोट देने की यकीन दहानी करा दी है। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुकालमा करते हुए कहा है कि आज वो पार्लियामेंट आएंगे, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया कि मैं असम्बली में आपका इंतजार करूंगा।
दूसरी जानिब जरा ये भी बता रहे हैं कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर। और खबर देंगे आपको, वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आम इजलास खत्म हो गया। 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई। क्या तफसीलात है, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से जानते, बताइए अजहर। जी, वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया है और बताया गया है कि उसी मुसव्वदे की मंजूरी दी गई है जिस पर इत्तेफाक हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI का, और बाद में मुस्लिम लीग और बाकी इत्तेहादी जमातों का भी उस मुसव्वदे पर इत्तेफाक हो गया था। तो वफाकी काबीना ने तफसीली गौर व खोज के बाद उसी मुसव्वदे की मंजूरी दी है। कैबिनेट अरकान को तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया, मुख्तलिफ शिकों के हवाले से चेंजेस की गई उस हवाले से भी, और इत्तेफाक की राय के साथ कैबिनेट ने इस मुसव्वदे की असूली मंजूरी दे दी है। और इस मुसव्वदे की जो तफसीलात हैं वो अभी कुछ ही देर में वजीर कानून जो है वो मीडिया के सामने रखेंगे। ठीक है, जरा आप इस बारे में अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। यह अहम इजलास अब खत्म हो चुका है। वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात वो बताएंगे। जी अजहर, बताइए। जिस मुसव्वदे की वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है और फैसला हुआ है कि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ये मुसव्वदा जो है वो सेनेट में पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। सबसे पहले वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इस मुसव्वदे को हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो सेनेट से मंजूर कराएगा, जिसके बाद कौमी असम्बली में इस मुसव्वदे को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ठीक है अजहर, आप अपडेट कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन जिसकी अब मंजूरी दे दी गई है वफाकी काबीना के जानिब से। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा था वफाकी काबीना का, और 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की अब मंजूरी दे दी गई है और अब ये सेनेट में पेश किया जाएगा। जो सेनेट का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा और उसके बाद वो कौमी असम्बली में इस मुसव्वदे को अब पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना के जानिब से इसकी अब मंजूरी दे दी गई है और सेनेट का इजलास जो कि अब से कुछ देर बाद शुरू होगा उसमें इस मुसव्वदे को पेश किया जाएगा। वहाँ से जो है हुकूमत इसको मंजूर कराएगी और उसके बाद ये कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तो अब से कुछ देर बाद सेनेट का इजलास शुरू हो जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी था उसमें 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी गई है और वफाकी काबीना का अहम इजलास अब खत्म हो गया है। बिल्कुल, और अब से कुछ ही देर बाद सेनेट का इजलास होना है, जबकि आज ही कौमी असम्बली का इजलास भी है। और इससे पहले वफाकी काबीना का एक अहम इजलास हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने का ये मामला जो कमोबेश एक महीना हो गया है, इस हवाले से मुख्तलिफ जमातों को राजी करने की कोशिशें भी की जाती रही हैं और तमाम जो ये सरगर्मियाँ थी इसका मरकज़ मौलाना फजलुर रहमान और उनकी रिहाइशगाह रही। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नाइब वज़ीर आज़म इसहाक डार, इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के घर अक्सर जाते भी रहे और उनको मनाने की कोशिशें भी की जाती रहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द से भी बात करने की कोशिश की जाती रही है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से। और अब वफाकी काबीना में आज 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। कुछ शिकें जो कि मौलाना फजलुर रहमान को नामंजूर थी वो शिकें तब्दील कर ली गई, जिनमें अहम ये था कि आईनी अदालत का क़याम ना किया जाए बल्कि आईनी बेंच तश्कील दे दिया जाए। इस हवाले से उनकी जो राय है उसको मान लिया गया था और 26वीं आईनी तरमीम के जो मुसव्वदा है उसकी अब बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। आईनी तरमीम का जो ये मुसव्वदा था ये जो हुकूमती अरकान की जानिब से जो हुकूमत की जानिब से दिया गया वो अलग था। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मुसव्वदा तैयार किया, उसमें भी कुछ एतराज़ात सामने आए और तमाम एतराज़ात को मद्देनज़र रखते हुए एक नया मुसव्वदा जो है वो बनाया गया। और अब इतलात ये हैं कि उस मुसव्वदे की मंजूरी अब काबीना के इजलास में दे दी गई है। सेनेट का इजलास अब से कुछ देर बाद होगा और सेनेट के इजलास में भी आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा है वो पेश किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये वहाँ पर मंजूर होता है या नहीं। और कौमी असम्बली का इजलास भी आज ही होना तो है। ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन है, तो ये कहा जा सकता है कि एक तरफ से मंजूर हुआ यानी वफाकी काबीना से, अब सेनेट में जाएगा, सेनेट के बाद कौमी असम्बली में फिर इसको मंजूर किया जाएगा। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि सियासी मरकज़ बना हुआ है, उनका घर गुज़श्ता रोज़ भी काफ़ी मुलाकातें हुई और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त वहाँ पर पहुँचेगा, मुलाकात के लिए पहुँच चुका है और उसके बाद जो है अब सेनेट का इजलास भी शुरू होगा और फिर कौमी असम्बली का इजलास।
قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے سیکیورٹی کے پیش نظر اجلاس میں مہمانوں کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے. تاہم فل سیشن پریس گیلری کارڈ والے میڈیا نمائندگان کو پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے کی اجازت ہوگی. ون ڈے پریس گیلری کارڈ جاری نہیں کیے جائیں گے. پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 پر کیمرہ مینوں کی انٹری مرتب کردہ لسٹ کے ذریعے ہوگی. ترجمان کا کہنا ہے سیکیورٹی وجوہات کے باعث صحافی پریس گیلری کارڈ ساتھ رکھیں. اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کے مطابق پریس گیلری میں ویڈیو بنانے پر پابندی عائد ہے. آج اجلاس میں پریس گیلری سے موبائل ویڈیو بنانے سے گریز کیا جائے. اعلیٰ عدلیہ کی دوبارہ وضاحت کے بعد مزید تاخیر برداشت نہیں. الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کرے. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں الیکشن کمیشن آئیں بائیں شائیں سے مزید کام نہ لے. شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری پر الیکشن کمشنر کے خلاف آرٹیکل 6 اور توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے. الیکشن کمشنر 8 ججز کے حکم کو تاخیری حربوں سے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حکومت کے احکامات پر آئین اور قانون کو روند رہے ہیں. شریف خاندان اعلیٰ عدلیہ پر بار بار حملہ آور ہو رہا ہے. اور خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آج ایک تاریخی دن ہے. مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. جے یو آئی نے آئینی ترامیم کے مسودے پر بہت محنت کی ہے. مولانا فضل الرحمان کا شکر گزار ہوں. فضل الرحمان نے پارٹی سینیٹرز کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت کی ہے. جے یو آئی فے کے سینیٹرز پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے ہیں. بلاول بھٹو زرداری پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں. انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آج ایک تاریخی دن ہے. مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. جے یو آئی نے آئینی ترامیم کے مسودے پر بہت محنت کی ہے. مولانا فضل الرحمان کا شکر گزار ہوں. فضل الرحمان نے پارٹی سینیٹرز کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت کی ہے. جے یو آئی فے کے سینیٹرز پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کی اب سے کچھ دیر قبل پارلیمنٹ ہاؤس میں اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے ان کا رابطہ ہوا ہے ٹیلی فون پر اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جے یو آئی فے کے سینیٹرز پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں. بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مولانا کو بتا دیا ہے کہ ووٹ نہیں دے رہے. پہلے جو مسودہ لا رہے تھے اس سے تو بالکل آئین تباہ ہو جاتا. علی ظفر کی جانب سے کہا گیا مولانا فضل الرحمان کا کردار قابل تعریف ہے. یہ اپنی پارلیمانی غلطیوں سے کچھ سیکھی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی نے بہت کچھ سیکھنا ہے جس طرح ہر انسان سیکھتا ہے, جس طرح ہر پولیٹیکل پارٹی سیکھتی ہے. ہم ذرا ینگ پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم نے سیکھنا ہے, لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو حکومت میں ہیں وہ غلطیوں سے نہیں سیکھے, وہ اپنی غلطیاں واپس دہرا رہے ہیں. ہم تو شاید سیکھ جائیں لیکن یہ لوگ نہیں سیکھ. دستور میں متنازع اور غیر شفاف ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ نہ بننے کا اعلان کر دیا. اور خبر یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. اجلاس میں وزیر قانون و انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم پر دوبارہ تفصیلی بریفنگ دی ہے. اظہر فاروق سے مزید جانتے ہیں. بتائیے اظہر. جی, اسلامی میں کہا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے حکومتی اتحادی جماعتوں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کا 26ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ جو ہے وہ منظور کر لیا ہے. وزیر اعظم نے اس موقع پر خطاب میں کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور ملکی حالات کی بہتری کے لیے کابینہ نے بہترین فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو 26ویں آئینی ترمیم کی کابینہ سے منظوری کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ کابینہ نے ملک کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے ملک کی وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ عوام سے کیے گئے اپنے وعدے کے مطابق ملک کی ترقی خوشحالی اور استحکام کے لیے محنت جاری رکھیں گے. وزیر اعظم نے اس موقع پر اتحادی جماعتوں کے سربراہان کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ اظہر. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس میں وزیر قانون و انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم پر دوبارہ تفصیلی بریفنگ دی ہے. وفاقی کابینہ نے حکومتی اتحادی بشمول پی پی کا 26ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ منظور کر لیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کی ترقی و خوشحالی ملکی حالات کی بہتری کے لیے کابینہ نے بہترین فیصلہ کیا. پوری قوم کو 26ویں آئینی ترمیم کی کابینہ سے منظوری کی مبارکباد بھی دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جو کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ختم ہوا اور اس اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ منظور کر لیا گیا. اجلاس میں وزیر قانون و انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم پر دوبارہ تفصیلی بریفنگ دی. اور خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دے دی ہے. مولانا فضل الرحمان آن بورڈ ہیں. آئینی ترمیم اتفاق رائے سے ہوگی.
बानी पीटीआई की हिदायत नहीं तो जाहिर है पीटीआई वाले वोट नहीं देंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा आईनी तरमीम के मुसव्वदे का ज्यादा फोकस अदलिया के हवाले से है। हुकूमत का मुसव्वदा हुकूमत पेश करेगी और मौलाना अपना मुसव्वदा पेश करेंगे। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं आईनी तरमीम नंबर गेम की वजह से नहीं, इत्तफाक राय की वजह से रुकी। कोशिश है मुत्तफ़क़ा तौर पर आईनी तरमीम की जाए। मौलाना साहब आज अपने हतमी फैसले से आगाह करेंगे। उन्होंने क्या कहा आपको वो सुनवाते हैं। नंबर्स पूरे ना होने की वजह से कभी भी आईनी तरमीम रुकी हुई नहीं थी। आईनी तरमीम के में ताख़ीर होने का सबब नंबर्स नहीं थे, तादाद नहीं थी। वो डे वन से हम कह रहे हैं कि नंबर इज़ नॉट द इशू यही था कि हम मैक्सिमम कंसेंसस करना चाहते थे। पार्लिमानी कमेटी बनी थी जिसमें सेनेट के भी अरकान थे, जिसमें कौमी असम्बली के भी अरकान थे और सारी पार्लिमानी पार्टियाँ चाहे छोटी थी बड़ी थी उन सब के लीडर्स थे। 10 मीटिंग्स हुई हैं उसकी, सब ने ये हत्ता के अवामी नेशनल पार्टी ने भी एनपी ने भी अपने मुसव्वदात दिए। पीटीआई की तरफ से कोई मुसव्वदा नहीं आया और आखिरी जो मीटिंग हुई है हमारी 10वीं उसमें एक एग्रीमेंट हुआ, कंसेंसस के साथ पुट किया गया कि डोगर साहब ने भी कहा जी कि हमें मुसव्वदे पे एतराज़ नहीं है बट मेरी एक जमात है तो मुझे उससे मशवरा लेना है। मेरी ज़ाती राय ये है कि पीटीआई डे वन से इंटरेस्टेड नहीं थी कि उसने इन तरामीम में हिस्सा लेना है, इनमें कोई इजाफा चाहना है। और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपी की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास शुरू हो गया है। पार्लिमानी पार्टी इजलास में पीपल्स पार्टी के एमएनएज और सेनेटर शरीक हैं। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास शुरू हो गया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आप सबको 26वीं आईनी तरमीमी दिन मुबारक हो। आज तमाम सियासी जमातें अपनी जिम्मेदारी अदा करने जा रही हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा ये भी आपको बताएं कि हम इस मुल्क की आईन साजी का अमल करने जा रहे हैं, हमारी सबसे अहम जिम्मेदारी भी यही है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है, हम सियासी इत्तफाक़ राय से आइन साजी करने जा रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकरात में शामिल जमातें मुत्तफ़क़ हैं। आप सबको 26वीं आईनी तरमीम पर मुबारक हो। मैं अपनी वालदा के नामुकम्मल मिशन को पूरा करने जा रहा हूँ। खुशी है मुश्किल सूरत हाल में इत्तफाक़ राय से आईनी तरमीम कर रहे हैं। अब ना कोई एतराज़ रहा है ना कोई मुतनाज़े पॉइंट रह चुका है। डायलॉग में शामिल हुकूमत अपोजिशन जमातों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। शायद कुछ जमातें आज अपने सियासी नुक्ता नज़र पर वोट ना दें। मैं आज मौलाना से फ़ोन पर मैंने उनसे राब्ता किया और उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मौलाना और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तफाक को कबूल कर लिया है। वो भी बिल के कंटेंट पर एतराज़ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये आइन जितना पीपी के लिए अहमियत रखता है उतना जेयूआई के लिए भी है। मैं किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से मुतमईन नहीं कर सकता। माशरे में कबूल करना पड़ेगा। इख्तलाफ राय हर किसी का हक है, चाहे जो भी हो। कोशिश है ज़ाती हमलों किरदारकुशी के बगैर कायल करूं। इतना आज़ाद मुआशरा होना चाहिए। उनकी मर्जी मेरी मर्जी, इसका ये नहीं मतलब कि आप एक दूसरे के ज़ाती दुश्मन बन जाएं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।